व्यूअर्स वेलकम बैक टू न्यूज़ TV 84 ब्रेक तो बार ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਹਸਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी भैन जी, सब तो पहले तो यही जानना चाहांगे कि इस वेले बापू सूरत सिंह खालसा जी की सेहत किवें है? बापू जी देखने को ठीक लगते हैं जी। कोई भी चेकअप नहीं डॉक्टर करते, कोई ब्लड वर्क कुछ भी कर नहीं देंगे है। दो तीन दिन की जिदन की उन्होंने थोड़ी जी आई है होश चाहे है जी, कोई भी चेकअप नहीं कर देंगे। सो इंटरनली उन्होंने बॉडी किवें चल रही है कुछ नहीं पता, पर देखने ठीक नहीं जी जी। तो भैन जी हुण असीं बाकी रीसन गल्लां दे उपर भी तुहाडे नाल गलबात करना चाहांगे। जिस तरह बापू जी नूं मिलन जथेदार अकाल तख्त साहिब भी आए सीगे, आलसो श्रोमणी कमेटी दे प्रधान मक्कड़ भी आए हुए सीगे, इन्हां नाल की गलबात हुई है? जो सवेरे सवेरे 8 बजे बिना दसे आए सीगे, जो कि बापू ने अज 9 दिन 8-9 दिन हो गए पानी छड्डे ने, बिल्कुल पानी नहीं पींदे ते ओदे करके ना सवेरे सवेरे बापू जी का गल वगैरह मुंह काफी सुक्या हुंदा। ਹਾਂਜੀ आए आके आपदियां गल्लां सुना के 10-15 मिनट बैठे ते चले गए, पर कोई खास गल मेरे ख्याल कोई भी गल बापू जी नाल नहीं उन्हां दी हुई। क्योंकि मैं उत्थे नहीं सी, ब्रदर सी, वीरे नाल गल्लां होईयां। वीर जी ने कहा सीगा जथेदार साहब नूं कि तुसीं ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ उन्होंने जथेदार साहब ने मक्कड़ वाल इशारा करके, अवतार सिंह मक्कड़ वाल इशारा करके कहा ये कर रहे हैं। तो मक्कड़ साहब ने कहा सीगा भी कि सरकार नाल असीं सरकार नूं सुनेहा देवांगे ते ये काम हो रहा करनगे। क्योंकि जिहड़ी उन्हां दी कल दे आउणा सी जां मीटिंग से कोई भी ऑफिशियल जां कोई सुनेहा जां कुछ नहीं सी। एक बार आए आके 10 मिनट बापू जी कोल बैठे ते चले गए, कोई भी खास गल इस मीटिंग च होई नहीं जी। पर भैन जी उस गल की कि मक्कड़ ने कहा कि वह सरकार दे नाल गलबात कर रहे हैं, पर जिद्दां बापू सूरत सिंह खालसा जी ने संघर्ष से बैठे हुए भुख हड़ताल से बैठे हुए आलमोस्ट 7 महीने हो गए ने जनवरी 16 तो, इन्हां नूं की हुण चेता आया आके कि सरकार नाल गलबात करांगे? पहलां क्यों नहीं आए? इन्हां दा पहला फर्ज बनदा सी कि आके बापू जी नाल गलबात करन। पर वैसे भी बापू जी दा फर्ज नहीं बनदा सीगा कि ये संघर्ष शुरू कर। बेसिकली मक्कड़ ते जिहड़े क्योंकि ये बैठे हुए ने श्रोमणी गुरुद्वारियां ते कब्जे करके, और जिहड़े अकाल तख्त ते बैठे हुए ने कब्जे करके, इन्हां दा फर्ज बनदा सी कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई नूं ਇਹ पॉसीबल करवांदे। पर आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये आके सिर्फ गल्लां बातां करके चले गए कि इन्होंने कोई ठोस लिखती गंभीर दिता थानू कि हाँ ऐसी कोई गलबात करांगे जां इस ते कोई गलबात होएगी फ्यूचर दे विच? नहीं, इन्होंने कोई खास गल नहीं की, बस ये तो बस एवें क्योंकि बाहरले देशों से इन्ना दा विरोध होया, इंडिया से जेहड़ी संगत आ कौम इन्ना तो दुखी आ जी। तो मेरे ख्याल ओदे करके ही बस आपदा शेष बस गेड़ा मार के चले गए। कोई भी गल नहीं उन्होंने खास की किसी गल पे। ये भी पीरे के कहने से जो ब्रदर ने कहा भी छोटा है जी जी मक्कड़ साहब ने कहा भी हाँ जी के ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ADGP ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 84 ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਵੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? पहले दिन तो कोशिश रही है सरकार की कि बापू जी बस संघर्ष तोड़ देन। हर रोज जिहड़ी भी मीटिंग हुंदी सी उहदे च यही कहा जाता सी बापू जी को भी मुंडे तो लिखी छुट नहीं सकते, कोई भी बंदी सिंह रिहा नहीं हो सकता। बापू ने कुछ कहो भी खान
ਤੇ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਘਰੇ ਆਪਦੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਬਾਉਣਾ ਔਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅਮਿਤ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਹ ਸਹਿਮ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਲਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਏ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਫਲੂਇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਲਸ ਪੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਟੈਸਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂ, ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, DMC ਸਿਵਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, PGI ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੱਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਲ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ DMC ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੇਟੈਸਟ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਫੜੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਰੋਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਪੂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭੈਣ ਜੀ ਫॉर एवरीथिंग। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਤੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।